Hi, welcome back to the Lum Rim. Привет, добро And пожаловать today we're обратно going на to do a Лаурим. review Сегодня мы of the собираемся whole сделать course. обзор It's всего good for me. курса. I would Это I would хорошо для I меня. would Я like to do хотела a бы review сделать этот myself. обзор You know, сам this в этом format формате, of когда doing занятия separate делают episodes отдельно и and затем then делают их в doing them различное at время, separate вы как times, бы you kind теряете of lose поток the всего flow of the whole обучения. teaching. Я подумал, что So I thought it would сегодня be было бы nice неплохо, today if если we бы мы went back вернулись с from самого the начала beginning и прошли and we через went весь through the курс flow учения of the whole Ламрим, Lum Rim которое у teaching that нас we have. было. Now, Я собираюсь сделать I'm going to этот do поток, that flow основанным на based on the идимах, idioms, на on the образах idea идей, images которые мы that we используем при use to обучении teach the учителей ACI. ACI teachers. So the ACI teachers are Предполагается, expected что to be able to ACI look at one of these смогут pictures посмотреть на одну из and этих identify картинок the и idea определить behind it. идею, And I стоящую за think, Tim, ней. how many we said, like there's going to be Предполагаю, 1,000 or Тим, something? сколько мы говорили, их будет 1000 или сколько? 500, 500, something like that. что-то вроде So it's этого. kind of Так easy что to take сдать an экзамен exam довольно to просто. examine Принимать someone экзамен у кого-то just based только on по the pictures. So we картинкам. just throw these Так pictures что at мы you. просто So I бросаем challenge эти you вам, поэтому я during this бросаю review, вам вызов во when you время throw up a этого picture, обзора, когда мы then, покажем картинку. Я I'll даю give you вам a секунду second и and see if you посмотрю, can сможете ли вы remember what the picture was about. вспомнить, Okay, о and this is чем a была good эта review картинка. Хорошо, и of это the отличный entire обзор course that всего we're курса, doing. который мы Here we делаем. go. Ладно, поехали. First picture, Mr. Первая картинка, мистер Сейджи. This picture is supposed to Эта remind картинка you должна напоминать that вам, что we мы are in the находимся middle в середине of практики the practices for people of для medium людей capacity. средних And what способностей. they're И то, trying к to чему get они to is стремятся, nirvana. это They're нирвана. trying to get out of the Эти wheel of life, пытаются out of all выбраться suffering из колеса for жизни, из themselves всех страданий personally. для себя лично. And this is where Именно Buddha здесь taught the three Будда обучал trainings 3 that тренировкам, will help you которые to помогут reach your вам personal достичь личной nirvana. The нирваны. third training Третья нирвана – это is понимание understanding пустоты, emptiness, понимание understanding the ручки. pen. The Вторая second training тренировка – это is медитация. meditation. На And on a глубоком deep уровне level, эти these две two могут can only быть be выполнены done, только в you тихом know, in a месте. quiet В place определенное during время certain times of the дня, day когда вы действительно when you're really фокусируетесь на focusing вашей on your коврике для meditation mat. медитации. And На on a deep глубоком level, уровне эти две these two тренировки должны they have осуществиться to be в done on special определенные periods of the периоды day. дня. But this one, Но the это foundation for основа those для two, тех which двух is being заключается в nice том, to other чтобы people. быть Okay, you добрым к could call другим it людям. Вы morality, можете you назвать could это call it an ethical моралью. way of life. Вы можете But это in the назвать end, этическим. Но в it's конце being nice to концов, other people. это Okay, значит быть that's the добрым к другим foundation, людям. Это which is является always available фундаментом, to us который all day всегда long. So доступен this is в one of the течение всего three дня. Это одна из extraordinary 3 trainings of экстраординарных Buddhism тренировок meant буддизма, to чтобы help us помочь to нам reach достичь nirvana. нирваны. And it's И она available to us доступна all нам day в long. течение всего So дня. in this Так picture, вот, на этой you can see картинке мы можем Seiji видеть, helping как Geshe Сейджи Michael to помогает figure out Геше Майклу his разобраться со computer, своим which is one of the компьютером. nicest things Это that одна young из people самых can do приятных for вещей, которые older молодые люди people. могут сделать для All right, пожилых. next Следующая picture. картинка. Посмотрите, See if you можете ли can вы remember what вспомнить, this что это picture была was. за картинка? Did you guess? Вы догадались? This lady's Эта doing her женщина taxes, платит okay? налоги. Кем And what становится does эта that make женщина в her? системе In Ламрим? this Lum Rim system, it makes her Это делает a ее Dharma мастером master. дхармы. Когда я Okay, говорю so мастер when I дхармы say или Dharma master, тантрический tantric мастер, master, я знаю, какая I картинка know у the вас picture в you have in your голове. Это mind. какой It's большой some big лама на lama up on троне, a и у него throne, and they большая have a желтая big yellow hat. шляпа. Maybe they Может are быть, они звонят в ringing a колокольчик, bell and a и маленький little drum, and барабан, they are и они... and you think, oh, that's a А вы Dharma думаете, master, о, that's a это real мастер Dharma master. дхармы, Or you're это thinking of that настоящий old мастер picture of дхармы. Nagarjuna, Или вы думаете об этом and старом рисунке he's all Нагарджуна, kind of и mystical. он весь какой-то But really, мистический. in the Lam В Rim, what Ламриме, we learned что вы узнали was об этой this женщине? woman, У нее есть who, 2 she детей, has a она couple kids, she's замужем, married, и она мастер and she's a дхармы. Dharma master. Okay, she Она is a real Dharma настоящий master. мастер So дхармы. Пабонка Rinpoche Пабонка said, don't Ринпоче think that a Dharma сказал, не master has to думай, be что sitting мастер up on a дхармы throne должен сидеть на and, троне, you know, читая reciting какой-то some tantric тантрический ritual. This ритуал. lady Что is делает doing эта what? женщина? Она She's платит paying her taxes, okay? Which is, налоги. to be honest on your taxes, Честно it's говоря, like в моей стране really очень трудно difficult. In my заниматься country, налогами. it might take Это you может weeks занять to do несколько your дней, taxes, чтобы делать and to налоги, really do them и carefully, чтобы to по-настоящему do them делать их, completely делать их honestly, абсолютно to pay честно, every чтобы single penny you're заплатить supposed каждую to pay. копейку, которую This ты. makes her, Это делает she ее, has the у first нее of the первая extraordinary из trainings of экстраординарных a тренировок good хорошего person, человека. kind to other people, Доброта
к другим людям. Это делает ее настоящим мастером дхармы. Забудьте о тех фотографиях, на которых вы видели лам в больших шляпах и звонящих в колокольчик. И ладно, это любовь может это. Быть добрым с людьми трудно, и сохранять свою мораль, сохранять свою этику тоже трудно. Следующее. Я дам вам минутку. Вы помните, о чем идет речь? В цветах Рима была Цультрим Ден Пёгелон Ятангден. Человек, который действительно соблюдает свои обязательства, действительно соблюдает свои буддийские принципы, особенно 10 принципов, он сияет, он действительно сияет. Человек, который прилагает здоровые, скромные, сдержанные усилия для выполнения своих обязательств, чтобы сохранить 10 хороших карм и быть добрым к другим людям. У него спокойное выражение лица. Он светится. Когда он входит в комнату, вы это знаете. Все начинает чувствовать себя лучше, как Тим и Сейджи. Это свет всего мира. Будда сказал, эти люди — свет мира. Есть такое христианское: не ставьте свечу под корзину, пусть мир увидит ваше счастливое лицо. И это истинный путеводный свет для всего мира. Следующая картинка номер 4. Это скала, на которую я пошел с моей супругой Вероникой на ее день рождения во время этого ламрима. Они говорили о закате дня, что по-тибетски означает «нупа». Это также означает «запад», потому что солнце садится на западе. «Нупа» означает, что солнце садится, и это очень грустный глагол. Это очень печальная идея дхармы. Самое известное место находится в конце Абхидharма-коши, сокровищницы высшего знания. Сокровищница высшего знания мастера Васупанху, и он говорит, солнце дхармы, свет дхармы зайдет в этом мире. Мы потеряем свет дхармы в этом мире. Этот мир погрузится во тьму. После определенного количества времени учения Будды исчезнут в этом мире. Сначала они исчезают в сознании людей, но они все еще находятся в библиотеках. Эти книги все еще в библиотеках, возможно, в библиотеках, которые Джон Брейди сохраняет, а потом, позже, они также исчезнут в библиотеках, и тогда они исчезнут навсегда. Я поместил эту картинку здесь, потому что у Пабонги Ринпоче сделал особое замечание. Он сказал, если вы не можете выполнить свои обязательства, если вы не можете сохранить хорошее поведение по отношению к другим людям, тогда можно сказать, что Дхарма покинул этот мир, свет Дхармы оставил этот мир внутри вас. Солнце зашло в вашей груди. Это было бы очень печально, если бы мы не соблюдали эти обеты. Следующая картинка. Мы назвали этот ретрит «Любовь во время вируса». А смысл в том, что в очень трудное время в мире, если вы держите свои обязательства, если вы хорошо относитесь к другим людям, когда все страшно и пугающе, и вирус распространяется, мы не знаем, где мы, не знаем как, и мы не знаем, сколько людей погибнет. Если в эти трудные времена вы делаете что-то приятное другим людям, это намного гораздо мощнее. Он упомянул, что мы... Помните, пятизвездочный рай Будды — это как идеальное место. Это легко быть хорошим человеком. Там все люди хорошие. Это небольшое достижение, это не так уж важно. И семя не такое уж сильно. Быть может, в компании хороших людей. Быть добрым, когда люди нападают на тебя, когда люди боятся, когда люди плохо относятся друг к другу, и быть единственным человеком, который встает и делится вещами в трудное время. Тогда это чрезвычайно чистый человек.
Это отличная карма, это невероятная карма, гораздо более мощная. Я думаю, что этот вирус — это очень хорошее время, и это очень хороший шанс для всех нас, чтобы показать, действительно ли буддисты, действительно ли мы практикуем путь бодхисаттвы. Можем ли мы помочь другим людям, даже когда все очень тяжело? Следующая картинка. Это трудно запомнить, мне сложно ее запомнить. Я дам вам секунду, чтобы вы подумали, о чем эта картинка. Пабонка Ринпоче цитировал некоторые книги с очень-очень общей концовкой для разных книг. Он процитировал знаменитую фразу Лапсанг Гелве Тенпа. Да будет учение победоносного Лапсанга Дракпы Джетсонкапы распространять в этом мире. Вы думаете, мы должны выйти в интернет? Мы должны перевести этот ламрим на многие языки. Мы должны пытаться донести доброе слово до кого можно большего числа людей. Это конец молитвы, и мы должны выйти из этого видеозанятия по ламриму. И мы должны начать делиться дхармой с другими людьми. Мы должны распространять дхарму в мире. В этой части ламрима Пабонка Ринпоче сказал: место, где вы должны распространять дхарму, находится здесь, в вашем собственном сердце. Не думайте, что распространение дхармы означает попытку перевести видео на другие языки или что-то в этом роде. Это очень важное распространение дхармы. Но он говорит, если вы распространите ее в своем собственном сердце, тогда, конечно, она распространится за пределы вас, потому что мир исходит из вашей сердечной чакры. Следующая картинка, номер 7. Попытайтесь вспомнить, о чем была эта картинка. Я дам вам секунду. Это моя любимая тема. Иметь личные отношения с другим человеком, как у этих двух людей. По-моему, мнению и в тантре это одна из самых счастливых вещей. Это одна из величайших вещей, которые могут случиться с вами. Любой может сказать вам причину, по которой весь мир ищет партнера. Это делает людей счастливым. Это великое счастье, когда все идет хорошо. Это одно из величайших счастий, которое вы можете иметь. Но, вы знаете, и я знаю, когда все идет не очень хорошо, это одно из величайших несчастий в жизни. Почему это имеет отношение именно к этому ламриму? Если ваша мораль хороша, это самая счастливая вещь в вашей жизни. И если вы нарушите свою мораль, это то же самое, что сделает вас несчастным. Это как иметь хорошую женщину или мужчину, который является вашим партнером. Тот же человек, который делает вас полностью счастливым, может также сделать вас совершенно несчастным. Так что в данном случае иная ваша личная практика доброты, хорошее поведение сравнивайте с партнером, которое может либо сделать вас лучшим в вашей жизни или худшим в вашей жизни одним из и тем же человеком. Следующее идима 8. Это было сложно. Посмотрим, сможете ли вы... я сделаю глоток своего зеленого. Спасибо, Вимала. Это на самом деле означает нарушение ваших обязательств. Выдергивание сорняка означает нарушение ваших обязательств. Почему уничтожение этого растения нарушает ваши обязательства? Если вы садовник, вы знаете, что вы должны вырвать сорняк, прежде чем семена созреют. Если вы подождете, пока семена созреют,
а затем будете вырывать растения, когда вы разбросаете около 1000 семян. В следующем месяце или в следующем году у вас вырастет 1000 сорняков. Так что вы должны атаковать этим. Это относится к очень радикальному заявлению, которое сделал Будда. Гелом так патанг трелшин шива ваниле. Лучше умереть, чем нарушать ваши обязательства. Почему? Когда вы нарушаете ваши обязательства, вы приводите в движение семена, которые будут продолжать засеиваться в течение многих жизней. Если вы умрете, вы разрушите один телесно-ментальный комплекс. Если вы умрете, вы разрушите один очень полезный храм, физический храм и ум. Вы теряете одно. Но если вы нарушите свои обязательства, вы теряете много телесно-ментальных комплексов. Вы разрушаете свое тело и ум на протяжении многих жизней, и вы как бы проводите в движении семена, которые разрушат много жизней. Будда говорил, лучше умереть, чем нарушить свои обеты. И он вовсе не метафоричен, он говорил очень буквально. Когда он это сказал, лучше умереть, чем нарушить свои обязательства. В Ламриме есть такая шутка. Мы берем обет, никогда не отказываться от бодхичитты, даже ценой собственной жизни. Есть известное высказывание, что мы идем всю нашу жизнь, когда нас посадят в тюрьму, какие-нибудь злые люди, они приходят с ножом и говорят, откажись от своих обетов бодхисаттвы или умри сегодня. Когда мы говорим, я выбираю смерть, и они убивают нас. Я думаю, что мы все ждем этого с тех пор, как приняли обеты. Мы все ждем, когда эти парни появятся с ножами и начнут угрожать нам. Но на самом деле мы сами эти парни с ножами. Мы каждый день угрожаем нашим обетам бодхисаттвы. Мы должны принимать это решение каждый день, когда мы решаем, сохранять или нет наши обеты аккуратно. Трудно найти тех парней, которые посадили бы вас и сказали, я убью тебя, если ты не откажешься от своих обязательств. Следующая картинка. Посмотрим, сможете ли вы вспомнить. Я дам вам минуту, чтобы вы постарались вспомнить. Это было упоминание. У нас есть команда переводчиков «Смешанные орешки». И мы переводили старый текст Виная, обеты монахов и монахинь. Они говорили об обетах, о традиции, которые мы не должны. Когда вы становитесь монахом или монахиней, вам дают ваши монашеские робы, они дают вам маленькую буддийскую чашку и ситечко. И в Древней Индии считалось, что вы должны всегда носить с собой это, когда вы пьете воду из ручья. Вы должны сначала процедить воду, чтобы убедиться, что вы не убьете никаких мелких существ. Вы упомянули известную традицию Виная. Если пара монахов спустится к воде, вниз к ручью за водой, то они должны выбрать самого ответственного монаха, чтобы проверить воду. Не выбирайте парня, которому плевать на букашек. Попробуйте найти парня, который любит букашек. И пусть он проверит воду, потому что он будет более осторожным. Какой в этом смысл? Мы говорили о своеобразных экологических обетах, где монахам и монахиням не положено даже срывать зеленые листья с растений, потому что это дома крошечных существ. Это значит уважать даже самые маленькие обеты, относиться к ним очень серьезно, потому что результаты умножаются в геометрической прогрессии. Важно также придерживать свою мораль на очень малозаметном уровне.
на очень тонком уровне. И не становитесь дотошным. Если бы я собирался написать обязательство Бодхисаттвы, я бы написал дополнительный обет о том, что не становитесь дотошным. Нет ничего более раздражающего, когда человек, который сообщает вам о том, что он соблюдает свои обеты, и вот почему они сегодня выглядят придурками. Храните свои обеты мягко, соблюдайте их с радостью, не переусердствуйте, не доставайте других людей своими обетами, потому что обеты не должны беспокоить других людей. Храните маленькие обеты, храните их тихо, соблюдайте их лично, не афишируйте это. В исламе есть такая поговорка: левая рука не должна говорить правой руке о том, что она делает. Это значит, не афишируйте свои обеты, просто соблюдайте их тихо. Соблюдайте их на очень тонком уровне. Следующая картинка. Это идея о том, чтобы быть добрым к другим людям. Это как посадить дерево. Сегодня я пошел в кафе «Персиковое дерево», чтобы проверить кое-что. И мы со Стэнли и Эллисон посадили там персиковое дерево. Когда мы впервые начали утреннее шоу «Персиковое дерево», и я хочу сказать вам, ребята, что на этой неделе созрело 3 персика, теперь у нас есть персики. Это значит, позаботьтесь о своей основной практике. Позаботьтесь о корне и посадите хорошую карму. Соблюдая свои обеты, проявляя доброту к другим, тогда это вырастет в дерево. И это персиковое дерево 5 месяцев назад или около того уже дает много плодов. Если бы вы не заботились о нем, когда оно было крошечным, у вас бы ничего не было. Если вы забудетесь об основной идее буддийской практики, это означает быть добрым к другим, когда будет тысячи плодов. Они появятся, это вырастет в огромное, оно вырастет в дерево и будет давать персики. И каждый год в течение многих лет у вас будут персики. Заботьтесь, защищая. Этот ребенок тщательно оберегал росток. Защищайте свою мораль. Следующая картинка. Если я правильно помню, были 4 условия, которые могут привести к тому, что вы нарушите свои обязательства. Если вы взяли на себя обязательства Бодхисаттвы, или вы взяли на себя обязательства Виная Пратимокши, или даже если вы приняли на себя тантрические обязательства Алмазного пути. Кажется, их было 4. Пабонка Ринпоче рассмотрела, может быть, даже больше. Во всяком случае, были определенные условия, которые способствовали нарушению ваших обетов. Если вы хотите нарушить ваши обеты, есть несколько способов сделать это. Вот первый из них, если вы не знаете, каковы ваши обеты, тогда это хороший способ нарушить их, если вы хотите их нарушить. Тогда не изучайте их, и один из них меня сильно раздражает. У меня есть много дхармы, раздражителей. Это учителя, которые дают посвящение массам, и они не объясняют людям, принимающим посвящение, что они только что приняли обеты. Есть сотни обетов, которые вы приняли, когда получили посвящение, и вы их обязательно нарушите, если не будете о них знать. Это ответственность учителя обучать вас вашим обетам, прежде чем вы получите посвящение. Если они не предлагают вам обучаться, я бы не принимал эти посвящения от них. Лучший способ нарушить свои обеты. Первый способ — это не знать их. Прочитайте рецепт, прежде чем готовить. Вот что говорит Вероника каждый раз, когда я готовлю. Следующая картинка. Эта женщина говорит: да, это не такое уж важное дело. Это обет не срезать зеленые листья, зеленые растения без молитвы. Да ладно, это уж крайность. Это немного чересчур. Не так уж и важно. Это всего лишь пара букашек, которые иногда используют этот лист как крышу.
Это не так уж важно. Порой отличный способ нарушить свои обеты. Это имеет такое отношение. О, это не такое важно, я соблюдаю большие. Следующее. Если мы получим клиш, то есть если мы получим какой-то негатив, который крутится в нашем сознании, это отличный способ нарушить свои обеты, злиться на кого-то другого, или быть одержимым чем-то, или деньгами, или быть привязанным к нашему Netflix по ночам. Кстати, нет ничего плохого в том, чтобы смотреть Netflix, но я говорю о том, что чтобы не вредить кому-то другому, потому что ты хочешь прийти домой, это называется бандитская драка. Что это за история? Идите к самому большому парню на стороне противника. Выясните, кто является лидером с другой стороны. И не разговаривайте, не договаривайтесь, не кричите друг на друга. Подойдите к нему и ударьте по голове. И тогда вся другая сторона рухнет. Определите свою худшую привычку. И сначала займитесь ею. Это способ сдержать свои обеты. Следующее. Кстати, в моем возрасте, я скажу вам, сколько мне лет, но все эти молодые любовные штучки, они так нелепы с точки зрения моего возраста. Я могу сказать это из опыта, потому что он у меня был. Но эта штука, она самая красивая женщина в мире, он самый красивый парень в мире. Прежде всего, мой старший брат, он сказал самую смешную вещь. «Тебе нравится эта девушка?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Ты хочешь провести с ней всю свою жизнь?» «Да», — сказал он. Он сказал: «Сначала проверь ее маму. Посмотри, как выглядит ее мама». Я сказал, что мама выглядит ужасно. У нее лишний вес, она выглядит усталой. И он сказал: «Ну как ты думаешь, как она выглядела в начале?» Так что подумайте об этом. Если вы привязаны к внешности человека, или чему-то физическому, или чему-то не очень важному в человеке, это изменится, и вы увидите, как они заболеют. Вы увидите, как они стареют. Вы увидите, что у них диарея, рвота. Если вам не повезет, и вы когда-нибудь увидите их внутренности, когда-нибудь во время операции, не обманывайте себя тем, что стоит, что стоит причинять вред другим людям. Чтобы заполучить самую, возможно, красивую женщину или мужчину, это того не стоит. Это ненадолго, это здорово иметь отношения, но иметь их благодаря правильной мотивации. Следующее. Если у вас есть проблемы с гневом, или вы быстро расстраиваетесь, тогда фантазируйте о том, чтобы давать этому человеку что-то, что он хотел бы иметь. Это называется майтре, джамба, любовь. Фантазируйте. Постарайтесь вспомнить, как приятно давать кому-то то, что он любит, то, что он хочет. Постарайтесь иметь такое отношение. Если вы не чувствуете дружелюбия по отношению к другим людям, тогда пофантазируйте, что подразумевает сделать медитацию о том, чтобы дать им то, что им действительно нравится. Следующее. Я дам вам минутку на это. Я уверен, вы не вспомните, что это такое. Тим жульничает, заглядывая вперед. Что это было? Речь идет о гордости. Гордость также будет препятствием для выполнения ваших обетов. И один из самых распространенных видов гордости в монашеской среде, где эту книгу обычно преподавали, это то, как много вы знаете о священных писаниях, сколько много
фактов вы собрали за свою жизнь. То, что мне действительно нравится, это неясные факты дharмы. И чем больше вы собираете, тем больше вы чувствуете, что вы особенный. Бабонка Ринпоче сказал, вся дharма, которую вы когда-либо изучали в своей жизни, все то, что вы запомнили, все то, о чем вы спорили, все степени геши, которые вы когда-либо смогли получить, это вы ничего не знаете по сравнению с тем, что еще осталось узнать. Вы как червь на дне океана, который иногда выходит и смотрит на звезды. Многие из этих звезд окружены планетами. На этих планетах есть люди, есть вещи, которые нужно знать об этих людях, есть вещи, которые мы знаем. Что мы так гордимся тем, что знаем. Это крошечная, очень крошечная часть того, что мы могли бы знать. Так что не надо гордиться. Следующее. Одна из главных мотиваций, чтобы не нарушить ваши обеты или ваши обязательства, ваша мораль, которая остановит вас от достижения нирваны, которая остановит вас от уровня ламрима, личная нирвана, это понимание пустоты, изучение пустоты. Если вы понимаете, что плохие вещи, которые другие совершают по отношению к вам, происходит непосредственно из того, что вы делали на прошлой неделе. Когда вы не будете делать больших ошибок, чем больше вы можете изучать пустоту, тем больше вы можете изучать причинно-следственные связи, зависимое происхождение, что значит, что этот человек происходит из моих семян, тем легче будет сдержать свои обязательства, тем легче это будет так, что учитесь и учитесь и учитесь. У меня был учитель, старый духовный монгольский учитель, очень старый, больной туберкулезом. И он часто говорил: «Ты очень хороший, ты так гордишься, ты испытываешь большую гордость из-за Принстона». И потом степень гейши. Это очень полезно, очень полезно. Ты будешь стараться еще сильнее. Просто, чтобы выглядеть умным. Это хорошо, но позже попробуй отказаться от этого. Просто учись быть хорошим человеком. Это очень смешно. Он дал мне текст Адама на смертном одре. Я помню это. Следующее. Это технически четвертая причина или нет? Нет. Одна из причин, по которой вы нарушаете свои обеты или теряете свои обязательства. Это очень сложно в современном мире. Не забывать о своих обетах, когда вы очень заняты, когда все движется очень быстро. Есть тысячи вещей, которые можно найти в интернете, и жизнь движется так быстро. Трудно сохранять эту саму осознанность. Нарушаю ли я свои обеты, делаю ли я что-нибудь во вред другим. Вам нужно немного замедлиться, вернуться к своим обетам и сохранять некоторую осознанную чувствительность к тому факту, что у вас есть обязательство не причинять вреда другим людям. Чем больше дел, тем внимательнее вы должны быть. Да даже легче раздражаться на своего партнера, когда вы очень заняты. Они пытаются вам что-то сказать, и у вас есть 10 дел по работе, и вы такой: у меня сейчас нет времени слушать. Мой босс дал мне 10 дел. Это те моменты, когда вы должны замедлиться и вернуться к своим обетам. Не забывайте о своем обязательстве быть добрым с другими людьми, даже когда вы в сильном стрессе и очень заняты. Лучше нарушить несколько деловых обязательств, чем нервничать и раздражаться и не проявлять доброту к людям. Лучше не платить по счету или пропустить деловую встречу, или не так хорошо выполнить работу, как вы можете, если это означает сохранить свой ум ясным. Следующая картинка. Это женщина, покупающая бесполезную вещь в магазине.
Попробуйте вспомнить эту историю. Она сказала: «О, эта шкатулка такая красивая». Она пошла в универмаг, она купила это. Что это за штука из магазина жилого интерьера, место, где вы делаете покупки, ящик и бочка. Она пошла в ящик и бочку в Америке. Она сказала: «О, моему мужу понравится эта коробочка». Она понятия не имеет, для чего она будет ее использовать, но она заберет ее домой. Потом, когда она вернется домой, муж скажет: «Ты с ума сошла? Это бесполезная маленькая коробка. У нас в доме достаточно всякого хлама. Отнеси ее обратно, верни свои деньги». Должна ли она пойти на заправку и попытаться вернуть ее назад? Нет, это не то место, откуда она взяла коробку. Это вроде бы очевидно, что мы должны это сделать. Если ты купишь дурацкую коробку, потому что тебе это нравится, и ты думаешь, что твоему мужу это понравится, а ему нет, и он уговаривает тебя отнести коробку обратно, не возвращайте ее в другое место, отнесите ее туда, где вы ее купили. Что это значит? Вы, ребята, должны мне заплатить. Когда придет время признаться, что вы нарушили обет, попытайтесь вернуться к человеку, который дал вам обет. Попытайтесь исповедаться перед человеком, который дал вам обет. Можно ли признаться самому себе дома? В общем, не для обетов, которые вы приняли от других людей. Если вы не приняли обет от кого-то другого, тогда, может быть, можно и дома исповедоваться перед статуей Будды или что-то в этом роде. В крайних случаях это нормально. Но в целом, если вы сможете вернуться к человеку, который дал вам обеты, и исповедоваться ему открыто, не стыдитесь. Мы весь день бесстыдны. Так что будьте бесстыдным со своими обетами. Скажите: «Какого черта?» Идите прямо к своему учителю и скажите, что нарушили этот дурацкий обет, и ваш учитель скажет: «Ого, ты действительно плохой человек, ты такой». Покончите с этим, когда вы почувствуете себя таким чистым, вам будет приятно. Вы можете стесняться много в своей жизни, но не стесняйтесь своих обетов. Если вы нарушите обет, идите и скажите кому-нибудь. И так вы избавитесь от него, вы избавитесь от проблем. Если вы держите это и скрываете, если вы делаете больше, чтобы скрывать, чем исповедоваться, или держите в себе, тогда это просто глупо, и вы не будете себя хорошо чувствовать. Вы не будете чувствовать себя чистым. Просто будьте откровенны со своими учителями. У меня есть такая проблема, у меня есть такая дурная привычка, и карма разрушается, семя разрушается. Ваш учитель скажет: «О, это уже слышал, ты мне уже говорила». Не будьте настойчивы, но будьте настойчивы. И продолжайте. Следующая картинка. Это... О, подождите. Вы помните? Опять же речь идет о почитании мелких деталей обетов. Это вообще-то обеты для монахов. Они должны были чистить зубы палочкой, которая называется сошим. Это была палочка, которую вы должны были использовать для чистки зубов. Вы просто срезаете ее с дерева, и вы используете ее. Это зубная щетка. Там говорилось, что монахи должны были иметь свои зубные щетки, и вы должны чистить зубы. Это может показаться мелочью. Подождите, я пытаюсь сдержать свой тантрический обет, чтобы отправиться в рай Амитабхи и защищать все живые существа, а Будда говорит: «Да, ну пока что, вы думаете, но это не так уж очень важный обет, но именно мелочи создают рай Будды. Это маленькие вещи, которые делают бодхисаттвы, которые приятны другим людям. Конечно, каждый в мире собирается, конечно, остановить ядерную войну или что-то еще. Если они смогут, я имею в виду, что это очевидно. Но достаточно ли вы хороший человек, что вы даже не хотите, чтобы люди чувствовали запах вашего дыхания? Возможно, это причинит им вред, если вы очень чувствительны к мелочам, которые могут навредить другим людям. Тогда
мы можем сказать, что вы соблюдаете свою нравственность. И потом это маленькие детали, которые делают финальные штрихи. Ваш рай Будды, который вы видите на следующей картинке. Этот человек украшает рождественскую елку. Если вы когда-нибудь украшали рождественскую елку, но те из нас, кто вырос в христианской традиции, наши родители заставляли нас украшать рождественские елки. Есть что-то классное в том, когда вешаешь последнее украшение, все смотрят на дерево и говорят «готово», а потом говорят «да, все готово». И он говорит «подождите, там есть еще один шарик, который мы должны повесить прямо здесь». Это украшение рождественской елки, это чистка зубов, это мелкие финальные детали, которые вы добавляете к своей буддовости. Это мелочи, которые делает Будда. Дело не в великих вещах, дело не в больших вещах, это внимание к мелочам, чтобы делать других людей счастливыми, которые создают Будду. Следующее. Посмотрим, вспомните ли вы это. Я дам вам ключ. Ямантака. Это известная история Ламы Рима. Монахи и монахини должны дважды в месяц практиковать соджонг и признавать ошибки, которые вы совершали друг перед другом, и открыто. Учитель сказал, они ударили в палку Ганди, они ударили в Ганди. Это особый кусок дерева. Он выглядит как 2 на 4, и вы ударяете по нему другой палкой, и он начинает издавать резкий глухой звук. И это древний колокол. До того, как металл стал обычным явлением, они ударяют по доске, и когда вы слышите это, вы должны идти на соджонг. Они все еще делают это. Я делал палку Ганди с моим учителем. Он хотел себе такую, и мы сделали ее правильных размеров. Вот все эти правила, когда вы слышите удар палки Ганди, вы должны держать ее здесь. Вы держите палку Ганди здесь, и вы ударяете в нее вот так. Затем все монахи и монахини должны прийти на исповедь. Этот учитель говорит: «Эй, они ударили в Ганди, пойдем». Студент отвечает: «Нет, я не собираюсь исповедоваться сегодня». Учитель спрашивает, что? Это одно из главных обязательств монаха — практиковать соджонг. Учитель спрашивает: «О чем ты говоришь?» Студент отвечает: «Мне сегодня не надо идти». Учитель говорит: «Что значит тебе сегодня не надо идти?» Студент отвечает: «Ты забыл, что вчера даровал мне посвящение Ямантаки? Я Ямантака, я Будда. Мне больше не нужно идти на соджонг». Учитель хватает его за ухо и говорит: «Какого черта ты Ямантака? Ямантака пойдет со мной на соджонг прямо сейчас». Это значит, что не надо мне рассказывать, что ты великий тантрик, и тебе не нужно соблюдать мораль, и теперь у тебя есть высшее видение. Это совершенно ошибочная идея. Если вы получили тайное посвящение, тогда вы должны каждое утро делать соджонг или что-то в этом роде. Вы должны практиковать больше, чем другие, потому что это то, что дает силу вашей тантрической практики. Хорошо относиться к другим людям и признаваться, когда совершаешь ошибку. Следующее. Это грустная картинка. Мы всегда думаем о нравственности, как об основе нашей практики, фундаменте нашей практики. Пабонка Ринпоче вроде как перевернул это. Это идеальная картинка. Он сказал: представь себе яблоню, которую кто-то разделил пополам. На самом деле он использовал пальму. Кто-то разделил ее, и они срезали верхушку дерева. Так что у вас не будет листьев. Даже ни один листик не вырастет. Поэтому у вас не будет цветов. Поэтому вы не получите плодов, которые всегда происходят из цветов. Вы ничего не получите, человек, который недобр по отношению к другим людям изо дня в день, из часа в час. Он лишает себя любых шансов получить эти прекрасные плоды от практики. Следующее.
Это была идея о чем-то, о чем мой учитель спросил меня. Извините, о чем я спросил своего учителя? Я не знаю, помните ли вы, но я спросил его. Первый из 5 путей — путь накопления. Вы достигаете его, когда у вас есть личная трагедия. Но если вы находитесь на пути бодхисаттвы, вы достигаете его, когда получаете бодхичитту. Я спросил, я не понимаю, что трагическое в бодхичитте? И он ответил, нет, нет, нет. Это все еще тема трагедии. Это просто трагедия каждого живого существа. Каждое существо во всей этой вселенной переживает одну и ту же трагедию. Это общая трагедия. И есть начало 5 путей. Думать об этой трагедии. Это начало 5 путей для бодхисаттвы. Так что на самом деле это одно и то же. У щенка трудности, но теперь у всех щенков в корзине трудности. Мы все вместе в этом участвуем, и это начало бодхичитты. Следующая картинка. Это парень, пожимающий руку кому-то в своей офисе. Полагаю, дама представляет их друг другу. Это Джо, он работает в рекламном отделе, а это Сэм, он работает в компьютерном отделе. Они пожимают друг другу руки. Вы помните, что это такое? Это было очень классное упражнение, в котором мы должны были закрыть глаза и подумать о человеке, который раздражает нас больше всего, и посмотреть, сможем ли мы расстроиться. Проблема такого рода практика состоит в том, что примерно через 10 минут вы забываете, что это практика, и вы действительно расстраиваетесь. Давайте посмотрим, смогу ли я расстроиться. Как ты собираешься это делать? Я собираюсь подумать об этом парне, который доставил мне неприятности на этой неделе. Ладно, продолжай. Затем медленно человек начинает дрожать. Вы говорите, что происходит? Я расстроился. Эксперимент удался. Если это ваш лама, они скажут, посмотри, что ты чувствуешь, когда впервые начинаешь думать об этом человеке. Как вы себя чувствуете? Что происходит в вашем сердце? Не знаю, как у вас, у меня в сердце маленький комок. Я начинаю чувствовать какой-то дискомфорт здесь или здесь. Когда я думаю о человеке, который меня беспокоит, или о проблеме, которая меня беспокоит, я могу намеренно нагнетать напряжение внутри себя. Он говорит, давайте сделаем упражнение, попробуем вызвать некоторое напряжение в вашем сердце. Затем посмотрите на это напряжение и узнаете его, как будто вы пожимаете кому-то руку. Узнайте, каково это, когда ментальное омрачение, отрицательная эмоция появляются в вашем сердце, и продолжайте практиковать это. Как только вам станет лучше, и вы забудете об этом человеке, тогда подумайте о них еще раз. Посмотрим, сможете ли вы снова расстроиться. Посмотрим, начнете ли вы снова расстраиваться. Попытайтесь познакомиться с тем, каково это. Пожмите друг другу руки. Привет, Геша Майку, привет, как тебя зовут? Я начинаю расстраиваться за этого человека. Приятно познакомиться. Теперь я знаю, как ты выглядишь. Теперь я могу просматривать за тобой. Я могу избегать тебя в будущем. Следующее. Это называется путешествие в середину Солнца. Тема этого ламрима была любовь во время вируса. Вирус — большая штука. Он распространился по всему миру. Я прожил долгую жизнь и думал, что видел все. Мне исполнилось 60, и я думал, что теперь ничего нового не произойдет. Я вполне готов ко всему, что может случиться. Я все видел, и ничто не может расстроить меня слишком сильно. Затем появляется этот вирус и угрожает. Это большая штука, которая покрывает всю планету. Я не знаю, случилось ли это с вами, но это случилось со мной. Это, вероятно, плохой поступок номер 9, а именно недоброжелательность
радоваться которому у кого-то есть проблема. Когда я услышал, как знаменитые, вызывающие раздражение люди заболели, я не хотел, чтобы они умирали или что-то в этом роде, но я сказал, что плохо быть плохим. И тут я поймал себя на этой мысли. Такое ощущение, что это большая вещь, такое ощущение, что эта проблема распространилась по всей планете. Такое ощущение, что мне трудно с этим справиться. Мы только что начали после 10 лет обучения в Риме. Мы только что вступили на путь людей с большими способностями. Мы собираемся открыть это учение с идеей бодхичитты. Что такое бодхичитта? Это непросветленный ум. Забудьте этот паршивый перевод, невероятно плохой перевод. Это желание, чтобы я мог стать Буддой, чтобы помочь бесчисленному количеству живых существ. Это прямое переживание этого. Точно так же, как существует прямое восприятие пустоты, существуют параллельные переживания, которые мы должны получать в этой жизни. И опять же, вы должны быть в медитации. Мы описываем экстраординарный, как вы это называете, прорыв. Это порог вхождения. Когда вы входите в глубокое состояние медитации, потому что это время и пространство происходит из семян. Если вы можете разобраться с этими семенами, тогда вы можете сжимать время и пространство. Медитацию, которая длится не более получаса, вы можете на самом деле встретиться с каждым человеком во Вселенной, включая животных и насекомых, птиц и рыб. Вы можете общаться с каждым из них по отдельности. Вот в течение получаса перед каждым вы можете взять на себя обязательства. Вы встречаетесь с ними, вы видите, что каждый из них страдает, каждый из них переживает трудную жизнь и беспокоится о будущем. Вы можете подойти к каждому отдельно и сказать: «Я обо всем позабочусь, успокойся». Я работал, когда учился в университете. Я получил стипендию, но мне сказали, что я должен работать несколько часов в неделю. Оказалось, что это 30 часов в неделю. Мне пришлось водить грузовик. Вообще-то, сначала они посадили меня в кафетерий и сказали, что ты будешь мыть пол в кафетерии. Я уволился в течение 10 часов. Я уволился в первый же день. Потом они сказали, что ты можешь водить грузовик. Я сказал, что это весело, я буду водить грузовик. Я водил грузовик 5 лет. У нас был парень, постоянный сотрудник университета по имени Большой Джон. Его звали Большой Джон, он поляк, 7 футов ростов, огромный парень. Все боялись, когда видели его. Они его боялись, но он был очень добрым. Он приносил пончики на работу и был родом из Трентона, штат Нью-Джерси. Он делал на самые приятные вещи и прикрывал нас. Однажды мы сломали грузовик, мы врезались грузовиком в дерево и сломали его пополам. Он прикрыл нас. Эти болты не были сильно затянуты. Я не знаю, что случилось. Грузовик развалился на части. Не вините этих парней, не вините этих молодых парней. Они всего лишь водители. Затем он подмигнул нам и сказал: я вас прикрою, ребята. Я всегда думаю о нем, когда думаю об Бодхичитте. Вы встретитесь с каждым живым существом во Вселенной лицом к лицу. И вы скажете: Большой Джон тебя прикроет, я тебя прикрою, не беспокойся, не беспокойтесь об этом, я тебя прикрою. Это и есть Бодхичитта. У вас должен быть такой опыт, вы должны работать для этого опыта. Вы должны медитировать, вы должны изучать Ламрим. Об Бодхичитте вы должны сделать все эти шаги, обменивая себя на других. Однажды вы испытаете этот опыт и встретитесь с каждым живым существом. Вы скажете им: я вас прикрою, не беспокойтесь, я вас прикрою, Большой Майк позаботится о тебе, или Большой Тим, или Большой Сейджи, не беспокойтесь,
Не переживайте, я займусь этим. Это именно то, на что это похоже. Это личное обязательство. Почему мы говорим об этом? Вы будете делать это для бесчисленных миров. Когда вы это сделаете, в тот день, когда вы это сделаете, вы будете делать это для бесчисленных миров, и действия, которые совершите непосредственно с каждым живым существом в бесчисленных мирах. Не будет проблем позаботиться об одном вирусе, в одном мире. Это пустяки. Вирус, который подвергает опасности 7-8 миллиардов людей, ничто по сравнению с Бодхичиттой. Мы сказали, если вы прольете кетчуп на свою рубашку, и вы доставите эту рубашку в середину солнца, где 25 миллионов градусов по Фаренгейту, вероятно, пятно от кетчупа исчезнет. Вам, вероятно, не нужно беспокоиться о пятне от кетчупа, работайте над своей бодхичиттой. Вы уничтожите вирус ненароком, нечаянно. Нет ничего особенного. Следующая картинка. Не связывайтесь с другими путями. Учитесь бодхичитте, учитесь получать этот опыт, не тратьте свое время, не фокусируйтесь на других вещах, фокусируйтесь на бодхичитте, когда вам не требуется делать вещи дважды. Мы говорили про то, как вещи делают дважды. Эта дама очень торопится. Она говорит, у меня нет времени на эту бодхичитту, я пойду прямо в тантру. Вам все равно придется вернуться и забрать ту вещь, которую вы забыли. Именно бодхичитту. Сначала поработайте над своей бодхичиттой. Вам не нужно ехать домой, забирать бодхичитту и возвращаться. Далее у нас был радикальный пример следующей идеи. Ее трудно запомнить. Я дам тебе секунду подумать об этом. Не знаю, помните ли вы это? Это довольно сложно. Группа из 60 парней и девушек собиралась достичь нирваны, просто увидев пустоту напрямую. Без бодхичитты это низшая нирвана, является манджушри и учит их бодхичитте. Может быть, он рассказал об этом опыте, о котором мы только что говорили. Они все были раздражены манджушри. Они такие, не трать наше время зря, мы близки к нирване, мы это чувствуем, мы можем попробовать ее на вкус, мы все уже видели пустоту, не трать наше время, не говори нам об этом. Потому что они не уважали учение о бодхичитте. Они отправились в ад. Они не добрались до нирваны, они упали в сферы ада. Но они все сошли. И они снова стали людьми через много миллионов лет. Глубоко внутри них было это учение, которое Манджушри дал им об бодхичитте, и они помнили это. Они стали бодхисаттвами и стали Буддами. Это займет меньше времени, чем достижение низшей нирваны без изучения бодхичитты. Было бы быстрее отправиться в ад и вернуться, и начать все сначала с бодхичиттой. Если бы вы не использовали бодхичитту и попали в низшую нирвану. Это изображение того, как кто-то специально посылает кого-то не туда. Дама спрашивает, где это супершоссе, ведущее к магазину, который я хочу посетить? Парень знает, что шоссе закрыто. Он говорит ей, не сворачивайте туда, шоссе закрыто, вам нужно в другую сторону. Она настаивает. Нет, скажите мне, где шоссе, которое мне нужно. Тогда он обманывает ее и говорит, возьмите этот путь. Это на самом деле длинный путь, который он предлагал, так или иначе. Это история об искусных средствах. Следующая картинка. Это разминка перед разбегом, перед забегом, до того,
Для чего мы обычно используем этот образ? Вы помните, ребята? Это медитация на дыхании. Обычно мы говорим, что дыхательная медитация — это просто разминка. Не думай, что это гонка. На Олимпиаде нет соревнования по растяжке перед гонкой. Такого не бывает. За растяжку золотую медаль не дают. В данном случае речь идет не о дыхательной медитации, мы говорим о том, что это хорошо делать 3 главных пути по порядку. Печалиться об этом мире, боритесь, чтобы напрямую получить этот опыт бодхичитта, увидите пустоту, чтобы вы смогли помочь всем. Сделайте разминку с первыми чувствами грусти по поводу этой жизни. Следующая картинка. Мы почти закончили. Я думаю, что мы очень близко. Мы уже близко. Не так уж близко. Окей. Вы помните, кто эти ребята? Они очень отвратительная компания. Я думаю, вы встречаете их в торговых центрах или где-то еще, поющих плохие песни. Их называют прелюдия. Шаги на пути для практикующих меньших способностей, которые пытаются достичь высшего перерождения, шаги на пути для практикующих средних способностей, которые стараются вообще не возвращаться в этот мир, и шаги на пути для практикующих больших способностей. Эти 2 уровня всего лишь прелюдия. Самое главное — достичь бодхичитты. Что выше бодхичитты? Есть 6 совершенств. Проверьте еще раз. Шаги на пути, чтобы не попасть в нижние сферы адов, шаги на пути, чтобы достичь нирваны. И затем вы получили бодхичитту и взяти на себя обязательство, что я позабочусь о тебе. Здесь наверху 6, это 6 по-китайски. Здесь 6 совершенств. Итак, что же из этого самое главное? Какая из них настоящая группа? Какая прелюдия? Эти ребята, очевидно, низшая нирвана. Не так уж важно. Интересно, что Папон Ринпоче говорит, что этот опыт каждым живым существом — это и есть главное действие. Вот на чем я хочу, чтобы вы сосредоточились. Я хочу, чтобы вы попытались получить этот опыт. Если у вас есть такой опыт, вы можете поговорить. Мы можем поговорить о 6 совершенствах, включая номер 6 — видение пустоты. Поговорим об этом позже. Давайте, я хочу, чтобы вы, ребята, сосредоточились на... Кстати, хороший способ получить этот опыт — это представить себе эти переживания и попробовать прислушаться к его описанию. Притворитесь, что вы можете это сделать и продолжайте делать это. Это похоже на игровой автомат. Мне нравится сравнивать это с игровым автоматом, когда вы нажимаете на игровой автомат, начинают выскакивать картинки, вишенки и разное другое. Не то, чтобы я когда-либо играл на игровом автомате, но однажды с моим отцом вы нажимаете на рычаг, и затем эти циферблаты начинают выскакивать. Только представьте себе, что появляется лицо вашей матери. Вы говорите: «Мама, ты выглядишь взволнованной». Она такая: «Да я беспокоюсь о жизни». Вы говорите: «Не волнуйся, большой Джон тебе прикроет. Просто успокойся. Я понял, я позабочусь о тебе». Потом появляется лицо твоего отца. Не просто картинка, а появляется человек. Это похоже на медитацию. Попробуйте представить себе это, попробуйте практиковать это. Это запустит нечто самое важное. Представляйте людей одного за другим. Посмотрите, что они чувствуют. Возьмите на себя обязательства. Не беспокойтесь, я тебя прикрою, я позабочусь о тебе. Потом они уходят. Представьте другого человека, практикуйте таким способом. Вы можете сделать 5 или 6 человек, это будет происходить быстрее, потому что время изменится. Папон Ринпоче говорит, что это главное шоу, это Rolling Stones. Остальное — просто новые группы, которые не очень хороши. Что там в конце? Есть ли у них финальный акт? Обычно нет.
В любом случае, остальное просто покидает стадион или что-то в этом роде. Не беспокойтесь об этом. Теперь мы пришли к 10 крутым вещам, которые произойдут с вами, если у вас будет бодхичитта. У вас будет время сделать только первую в этом ламриме. Первая классная вещь, которая у вас есть бодхичитта, это если вы были ботаником-занудой, который играет в теннис в школе, вашей мечтой было бы быть в команде. Следующая картинка. Да, в центре стоит Кеша Майкл. Сверху они там внизу. Ты можешь быть в команде, здорово быть в команде Бодхисаттв. Работать в этой команде, это так круто быть в этой команде. Через всю Вселенную, потому что эта команда простирается через всю Вселенную. Это все крутые люди во всей Вселенной. Приятно быть частью этой команды. Это очень мило. Это было первое преимущество бодхичитты. Следующая картинка. Это парень, посещающий музей искусств. Он говорил о 2 уровнях тантры. Первый уровень — встреча с ангелами. Второй уровень — учиться у них, как быть ангелом и стать ангелом на первом уровне. Мы должны действительно встретиться с настоящими ангелами лично. Это не то же самое, что стоять в музее искусств и смотреть на статую или на тханку человека. Это встреча с человеком напрямую, и это совершенно другое дело. Если вы пытаетесь практиковать тантру без этого опыта бодхичитты, то это будет как смотреть на изображение Будд. Вместо встречи с Буддами. Они не любят разговаривать с людьми, у которых нет бодхичитты. Они чувствуют себя более комфортно среди людей, у которых был этот опыт. Попытайтесь получить этот опыт, тогда тантра будет работать на вас. Если у вас нет такого опыта, тантра будет трудно. Это будет все равно, что смотреть на изображение Будд вместо того, чтобы тусоваться с Буддами. Следующее. Если вы попытаетесь практиковать тантру без бодхичитты, вы можете получить плохие результаты. Мы говорили о первом ядерном испытании в наше время. Ученые признали, что этот взрыв мог сжечь весь мир. Они просто пытались сделать что-то классное, но они рисковали огромной катастрофой. Это тантра без бодхичитты. Это все равно, что случайно поджечь все небо. Ты все испортишь. Следующее. Даже небольшая нейтральная карма станет могущественной для человека с бодхичиттой. Человек с бодхичиттой может кормить птицу, помолиться об этом, и это затрагивает миллионы людей. У них есть эта сила. Следующая картинка. Даже небольшие плохие поступки, такие как кража картофеля фри, чтобы отдать его птице, могут стать... это опасная практика. Мы не находимся на этом уровне. Мы не находимся на этом уровне. Вы это слышали? Нет. У нас была фотография рыбы фугу. Люди в Японии, такие как мачо, едят эту рыбу. В ней есть очень ядовитые части, которые могут убить вас немедленно. В Японии ежегодно умирают 50 человек. Но люди все равно ходят в ресторан, чтобы подать эту рыбу. В ресторане нужно 3 года специальной подготовки, иначе вы когда-нибудь убьете, или вы кого-нибудь убьете. Это то же самое, что украсть картофель фри, чтобы отдать его птице, потому что хочешь помочь птице. Мы не на том уровне. Не пытайтесь есть рыбу фугу, если вы не обучены, потому что у вас была хорошая фотография Ника и Эрин с большим боссом, то есть Амели. Амели олицетворяет Будду, а Ник представляет отца, который есть бодхичитта, а Эрин представляет мудрость.
что есть прямое восприятие пустоты в определенном смысле. Почему-то я не знаю, что это за вера в Азии, но в каком-то смысле Отец незаменим. Что-то особенное в этом Отце. Я не знаю, что это такое, но все равно. Пустоту можно увидеть на разных уровнях, на всех 3 треках. Но бодхичитта, вы должны быть особенным человеком. Вы можете увидеть ее только на самом высоком треке. Это определяет вас как человека на высшем треке. Вам нужно и то, и другое, чтобы иметь ребенка, который является Буддой. И следующая картинка. Вы сказали, который Тим правильно определил сегодня, какова ваша основная практика? Что сейчас является главным в вашей жизни? Последующего Ламрима Будды медицины. Я хочу, чтобы вы, ребята, рассматривали это как свою основную практику. Попытайтесь получить этот опыт встречи с бесчисленными существами. Попытайтесь получить этот опыт. Мне все равно, если вы сидите час за часом, ничего не происходит. Просто пробуйте, просто притворитесь. Прокрутите это в уме до следующего Ламрима. Давай заключим эту такую сделку, сделайте это своей основной практикой. Следующая картинка. Если бы эта практика не была столь важна, то один из величайших буддистов всех времен, лорд Атиша, не 13 месяцев рискует жизнью, чтобы получить учение об Бодхичитте, чтобы вы только что получили. В этом видео, и вам не нужно было никуда идти, если Атиша считал, что это стоит того, чтобы рисковать своей жизнью в течение 13 месяцев на крошечном корабле в Тихом океане и в Индийском океане, тогда, может быть, это важно, может быть, оно того стоит. Следующая картинка. Я думаю, что самое глупое, что ты можешь сделать в своей жизни, это поехать в Париж и не купить круассан. Круассан, хорошо. Я просто говорю, что, наверное, есть и другие глупые вещи, которые вы можете сделать в своей жизни, но для меня это абсолютная глупость, что поехать в Париж и не заскочить в пекарню, по крайней мере, купите блинчик на улице. Что это за шоколадная штука? Нутелла, да. Не попробовать блинчика с нутеллой, поехать в Париж и не попробовать блинчика с нутеллой, тогда это доказывает, что вы сошли с ума. Если вы изучаете Ламрим, если вы так далеко продвинулись в Ламриме, а Гешла преподает его уже 10 лет, вы, конечно, добрались до круассана, что и есть опыт бодхисаттвы. Не сходите с ума и не уезжайте из Парижа, не съев его. Не покидайте Ламрим, не получив этого опыта. Вы будете круглым идиотом. Мы закончили с круассаном. Я думаю, ты хочешь сделать презентацию? Нет? Я предполагал, что в этой сумке может быть круассан. Тим Левенхау собирается сделать официальную презентацию для Гешела за мои расходы. О, это круассан. Как вы это называете? Как это называется? Круассан с шоколадом. Пенди чоколад. Ты должен разрезать его на 3 части и дай мне все 3, то есть нет, только одну. Я получил круассан с шоколадом. Это то, что вы даете своему учителю, когда он учит вас бодхичитте. Давайте заключим сделку. На ближайшие пару месяцев работайте над этим опытом. Делайте главу посвящения вашей медитации Шантидевы. Постарайтесь работать над тем, чтобы получить этот опыт. Самое худшее, что может случиться, по крайней мере, вы посеете семена в своем уме, чтобы получить этот опыт. Только притворитесь. Просто сядьте и фантазируйте об этом. Фантазия — это хорошая медитация. Представьте себе, что у вас был этот опыт встречи один за другим с каждым живым существом.
Вы берете на себя личные обязательства. С каждым из них позаботьтесь о них в полной мере. Отлично. Увидимся в следующем ламрине Будды медицины. Ура!